Hi, Everyone, good evening. hi Good evening, Vinod. sir. Hi Vinod. And do you have any prior experience on front end technologies or back end technologies? Do you have any idea about what is web page and what are the websites? How we are going to create the web page? And do you have any idea about front end technologies? I have idea on HTML and CSS. I don't have any idea on JavaScript and React JS, sir. Okay, okay, sure. And we will start from the JavaScript introduction classes. Okay, and Okay, sir. okay, and I'm just creating one folder, and before going to create the folder and before going to create the JavaScript files, I will go through the what is React.js, what is JavaScript, and why we are using the JavaScript, and what are the difference between comparatively what is the difference between HTML and CSS and JavaScript, why we are creating the HTML and why we are creating the CSS and why we are creating the JavaScript. We will know what are the JavaScript and what are the features of JavaScript and why we are using the JavaScript, right? So what is the main purpose of HTML? In every web page we are mainly 100% without HTML there is no web page will be created. Okay, and with the help of HTML we will create the structure only. We will create the structure of the web page. Okay, structure like so we will add the some content, only content we will add into the browser. Okay, so that is the main use of HTML. Okay, and we will add some styling and add some designing, and we will add some good look and feel using CSS. So we are creating the static content using HTML on the browser, and we will add some styling effects to the HTML using CSS. Okay, so we will add some colors or background color or styling and font style, so animations, icons. So we will add most more things. Okay, so HTML point of view is we will create the structure, and the CSS point of view is we will add the some representation. Okay, so we will add some styling to the HTML content. And what is the use of JavaScript and why we are using JavaScript? So this is the functionality level changes we are adding using JavaScript. We will add the functional things to the static web page. Okay, so here we are taking the some inputs from the users, and we are adding some events through the events to the browser. So we will add some events and we will add some actions on the browser based on the user events. So HTML CSS లో వచ్చేసి we are creating the only static content. Okay, but in the JavaScript level we are adding the dynamic content. And JavaScript అనేది మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజా? Scripting language. Yes, JavaScript is the scripting language. And why we are calling this JavaScript is the scripting language? And that is so we are writing everything, every content within the script tag. Okay, uh, so that is the scripting language. And what is the difference between programming language and what is the difference between programming and scripting అనేది కూడా differences అనేది చెక్ చేద్దాం. So this is the main use of HTML, CSS and JavaScript. So HTML, CSS uses we are creating only the static pages, and using JavaScript we will add some dynamic features to the web page. Okay, and JavaScript అనేది front end technology, and it is works for a client side technology and server side technology. Okay, and client side technology లో మనకు JavaScript and TypeScript, so ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో బ్యాక్ ఎండ్కి వచ్చేసి కూడా సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ అని అంటే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ సైడ్ టెక్నాలజీస్. సో సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీలో వచ్చేసి మేజర్గా మనం నోట్ జేఎస్కి కూడా జావా స్క్రిప్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ జావా స్క్రిప్ట్ వర్క్స్ లైక్ ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ. సో వీ విల్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీ అండ్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది జావా స్క్రిప్ట్. So we will add some features and we will play animation. So we are adding some form validations, and we are taking some inputs from the users, and based on user inputs we will perform some actions on the browser. So like that we will perform dynamic actions on the browser. Okay, and
what is the programming language. We are called it as JavaScript is the scripting language. So what is the programming language and what is the scripting language, and what are the differences between programming and scripting. So why we are using programming. So programming examples వచ్చేసి C++, Java, Python, C#, these all are the some examples for the programming language. So ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేటి, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్ ఈస్ using the programming or scripting language, we will communicate with the browser and we will perform some actions. సో మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి మనకు లాంగ్వేజ్ ఎట్లనైతే ఉందో, we will use programming language and communicate with the browser. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ త్రూ కానీ ప్రోగ్రామింగ్లో వచ్చేసి you will create some softwares and you will create some applications and you will create some algorithms. సో అట్లా డిఫరెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న అప్లికేషన్స్లో కానీ, గేమింగ్స్లో కానీ, యాప్స్లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్స్లో కానీ, లేదంటే యాప్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న అప్లికేషన్కి మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ కానీ స్క్రిప్టింగ్ కానీ వీ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ది బ్రౌజర్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఒక అప్లికేషన్కి మనం కనెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో చేంజెస్ నాకు ఇట్లా కావాలి అని చెప్పడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్క్రిప్టింగ్ అని అంటే, సో ప్రోగ్రామింగ్లో వచ్చేసి వీఆర్ క్రియేటింగ్ independently, we are creating the applications or software, but in the scripting level we are using some browsers, and in the browser level we are implementing some functionalities. Okay, so here we are using C++, Java and Python. So programming is the process of writing instructions for computers to perform some tasks. So మనం అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్కి మనం కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, and examples are C++, Java and Python. These all are the some examples for the programs. And programs are usually compiled or interpreted before execution. సో ఇవి ముందే కంపైల్ అయిపోతాయి, ఎగ్జిక్యూట్ కాక ముందుకే ఇవి కంపైల్ అయిపోతాయి. బట్ స్క్రిప్టింగ్ వచ్చేసి స్టెప్ బై స్టెప్, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రన్ అయిపోతుంది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్లో. ఓకే, అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది డెవలప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఇట్లా మనం సిస్టమ్స్, ఓఎస్లు కానీ, లేదంటే సాఫ్ట్వేర్లు కానీ, లేదంటే ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ, గేమ్స్ కానీ, సో ఇట్లా మనం డిజైన్ చేసుకోవడం కోసం. సారీ, స్క్రీన్ షేర్ కావట్లేదు సార్. స్క్రీన్ షేర్ కావట్లేదా? ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. సో this is the difference between HTML and CSS and JavaScript. So using HTML we are creating the structure, and using CSS we are creating the representation, and we are adding some styles to the web page, and using JavaScript we are adding some functionalities to the web page. Okay, and what is the programming and what is the scripting. So we will discuss about the programming. So what is programming? We are creating some programming. So programming uses a, so programming is the process of writing instructions for the computers to the perform tasks. సో ఒక ఆపరేషన్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ మీద, మనం డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ మీద ఒక మనం పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్ అనేది ఇన్ఫార్మ్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ద communicator. That communicator is the programming. Okay, and that all are the examples for the C++, Java, Python. Okay, and programs are usually compiled for the interpreted and before execution. So ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు అప్లికేషన్ అనేది రన్ అయిపోద్ది. బట్ జావాస్క్రిప్ట్లో ఎట్లా అవుద్ది అంటే మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రన్ అయిపోద్ది. బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రన్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మనకు ప్రోగ్రామ్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ మనకు స్క్రిప్టింగ్లో వచ్చేసి ఎట్లా అంటే ఒక లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అని అంటే దాని ఎగ్జిక్యూషన్కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది బ్రౌజర్ పైన రిఫ్లెక్ట్ అయిపోద్ది. ఓకే, అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది డెవలప్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఓఎస్ని కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కానీ, అప్లికేషన్స్ కానీ, గేమ్స్ కానీ ఇట్లా డిజైన్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ దీన్ని డిజైన్ చేయడం కోసం సమ్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే యూజర్ ఇన్పుట్స్ అని తీసుకోవచ్చు, సమ్ ఆల్గారిథమ్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రోగ్రామింగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్క్రిప్టింగ్? సో స్క్రిప్టింగ్ అని మనం ఎందుకంటాం? వీఆర్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్
you are writing every code, everything in the within the tag of script. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లోపల మాత్రమే రాస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 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 ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది రాయాలి అని అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఈ స్క్రిప్ట్ లోపలనే నేను కంటెంట్ అంతా డిస్ప్లే చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఏ లాజిక్ రాయాలన్నా, ఏ కంటెంట్, ఏ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలన్నా కానీ ఐఎమ్ రైటింగ్ విత్ ఇన్ దిస్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. ఓకే, సో scripts are usually interpreted line by line at the runtime. సో లైన్ బై లైన్ అనేది రన్ టైమ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్లో లైన్ బై లైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక 10 lines ఆఫ్ కోడ్ రాసా, 10 lines అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రాసా. సో ఇక్కడ నాకు ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, బట్ థర్డ్ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. సో థర్డ్ లైన్ అనేది రన్ అవ్వడానికి ఒక 2 to 3 seconds టైం తీసుకుంటుంది. సో ఎట్ దట్ టైమ్ దీస్ 2 lines ఆర్ నాట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది థర్డ్ లైన్ రెస్పాన్స్. దీస్ 2 lines ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఈ 2 లైన్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి, బట్ బ్రౌజర్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ది థర్డ్ లైన్. ఓకే, థర్డ్ లైన్ రెస్పాన్స్. క్లియరా? గైస్ క్లియరా? Yes, sir. And next runs inside another software like browser or server. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక HTML ఫైల్ని కానీ CSS ఫైల్ని కానీ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి మనం ఒక అప్లికేషన్, కొత్తగా అప్లికేషన్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏం క్రియేట్ చేసుకోవట్లేదు. సో వీఆర్ రన్స్ విత్ ఇన్ ది వెబ్ బ్రౌజర్. సో వెబ్ బ్రౌజర్ ఏంటి? మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ, క్రోమ్ కానీ, మనకు డిఫరెంట్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాను. సో మనకు అనదర్ సాఫ్ట్వేర్ లోపల మనం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తాను. సో యూజ్డ్ ఫర్ ఆటోమేషన్ అండ్ వెబ్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ సర్వర్ టాస్క్, సిస్టమ్ టాస్క్. సో మనం ఒక క్రియేట్ చేసుకున్న వెబ్ పేజ్ మీద, మనం క్రియేట్ చేసిన వెబ్ పేజ్ మీద మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడం కోసం, డైనమిక్ యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ది స్క్రిప్టింగ్ ట్యాగ్. ఓకే, అండ్ రిక్వైర్డ్ లెస్ కోడ్ అండ్ కంపారిటివ్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ది లెస్ కోడ్. ఓకే, అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నా. అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ బిల్డ్ కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్. సో కొత్తగా మనం ఒక అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కంట్రోల్ ద ఆటోమేట్ ఆర్ ఎన్హాన్స్ ద అప్లికేషన్. సో ఆల్రెడీ మనం HTML CSS తోటి క్రియేట్ చేసాం సమ్ కంటెంట్ అనేది. సో అది ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నాం? అండ్ సమ్ అదర్ బ్రౌజర్ లెవెల్లో మనం అప్లికేషన్ని రన్ చేస్తాను. సో అట్లా రన్ చేసిన అప్లికేషన్కి డైనమిక్ బిహేవియర్ అనేది యాడ్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ది సమ్ డైనమిక్ బిహేవియర్ మీన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ కంట్రోల్స్ లైక్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు సమ్ ఫామ్ సబ్మిషన్ అనేది కావాలి, లేదంటే నేను ఏదన్నా ఒక యాక్షన్ అనేది నేను పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ ఈవెంట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ కమ్స్ ఇన్ అండర్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, and programming languages are usually compiled and scripting languages are interpreted. So interpreted means it cannot be wait for another actions. For example నేను 2 functions 3 functions రాసా, అండ్ 2 functions 3 functionsలో నాకు ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ఫంక్షన్కి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ అనేది నాకు బ్రౌజర్ పైన ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేటి కంపారిటివ్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేటి మనకు కొంచెం ఫాస్టర్ దాన్ ది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి C++, జావా, పైథాన్, CS. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్కి జావా స్క్రిప్ట్, పైథాన్, PHP, రూబీ, షెల్ స్క్రిప్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్కి డైనమిక్ ఇంటరాక్టివిటీ అనేది యాడ్ చేస్తాం, అండ్ పైథాన్ యూజ్ చేసి ఆటోమేషన్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ది జావా స్క్రిప్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద జావా స్క్రిప్ట్? జావా స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ ఏ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అండ్ సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. మనం మెయిన్గా ఈ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసేసి దేనికి యూజ్ చేస్తామనంటే వీ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ది బ్రౌజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ బటన్ అనేది క్లిక్ చేసా. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు
నాకు మ్యూట్ అన్మ్యూట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ అనేది నాకు ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఈవెంట్. దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్ డన్ బై ది జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ వీడియో ఐకాన్ కానీ లేదంటే స్క్రీన్ షేర్ ఐకాన్ కానీ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి డెవలప్డ్ విత్ ది జావా స్క్రిప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కార్డు తీసుకున్నా అండ్ ఈ కార్డు లోపల నాకు కంటెంట్ అనేది ఏం లేదు. సో కార్డు అనేది నాకు ఇట్లా డిస్ప్లే కావాలనుకుంటున్నా అండ్ ఈ కార్డ్ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ ద HTML CSS అండ్ ఈ పొజిషన్ లోపల కానీ ఈ అలైన్మెంట్ కానీ కలర్ కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కోసం యూజింగ్ CSS. అండ్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చార్ట్ని నేను పిన్ చేయాలన్నా లేదంటే సమ్ డోంట్ వాచ్, సో ఇట్లా నాకు ఇక్కడ యాక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ ది డైనమిక్ యాక్షన్స్ లైక్, సో నేను ఇట్లా రేజ్ చేయడం కానీ లేదంటే మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ అనేవి షో చేయడం కానీ ఫుల్ స్క్రీను, సో ఇట్లా సమ్ డైనమిక్ యాక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయడం కోసం నా రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ డైనమిక్ యాక్షన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ కమ్స్ ఇన్ అండర్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, అండ్ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా మనకి HTML CSS లోపలనే రన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం ఏంటనేది కూడా నేను ఇంట్రడక్షన్లో చూపిస్తాను మీకు. అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫీచర్స్ ఆర్ ది లైట్ వెయిట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లెస్ కోడ్ అనేది రాసినప్పుడు వీఆర్ గెట్టింగ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్. సో తక్కువ కోడ్ తోటి ఎక్కువ కంటెంట్ అనేది రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ లైట్ వెయిట్. ఓకే, బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు సమ్ పాపప్ అనేది రావాలనుకుంటే సో ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్కి సమ్ ఫంక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ అలర్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. సో దట్స్ ఇట్. సో లైక్ దట్. అండ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఊప్స్ కానీ ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ లోపల సపోర్ట్ చేస్తాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ది సమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ ఈవెంట్ డ్రివెన్ మీన్స్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదన్నా డైనమిక్ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడమే ఈవెంట్ డ్రివెన్. సో ఈవెంట్ మీన్స్, సో యూజర్ అనేవాడు ఏం యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుండు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజర్ డూయింగ్ సమ్ యాక్షన్స్ లైక్ రిపోర్ట్ ప్రాబ్లమ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఈవెంట్స్. సో నేను దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సమ్ కంటెంట్ అనేది నేను ఇక్కడ ఒక కొత్త ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటున్నా అండ్ ఇక్కడ సమ్ కంటెంట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నా అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్. సో నేను ఇక్కడ నుంచి బయటికి ప్రెస్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్ బ్లర్ ఈవెంట్. సో నేను కీబోర్డ్ ప్రెస్ చేసే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క కీకి ఒక్కొక్క ఈవెంట్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్ కమ్స్ ఇన్ అండర్ ఈవెంట్ డ్రివెన్స్. ఓకే, సో ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇది మనం ఏ ప్లాట్ఫామ్ అని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది నేను ఈ జావా స్క్రిప్ట్ని రన్ చేయాలనంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జావా స్క్రిప్ట్ కాకుండా రియాక్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు నోడ్ అనేది రిక్వైర్డ్ ప్లాట్ఫామ్. సో నాకు నోడ్ అనేది ఉండాలి అండ్ NPM ప్యాకేజ్ అనేది ఉండాలి. సో ఇక్కడ నేను దేన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోయినా కానీ జావా స్క్రిప్ట్ని డైరెక్ట్ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ బ్రౌజర్ లోపల మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీస్గా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ కూడా వర్క్ చేస్తుంది. సో క్లయింట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ సమ్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్. సో జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్లో మనం యూజ్ చేసేవన్నీ కూడా కమ్స్ ఇన్ అండర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీ. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ. సో సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీలో వచ్చేసి MongoDB అండ్ Express.js అండ్ Node.js, దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ అండర్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, అండ్ సపోర్ట్స్ ది asynchronous programming. సో asynchronous ఆపరేషన్స్ అని అంటే వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్. సో ఏదన్నా ఒక యాక్షన్ అనేది నాకు ఫెయిల్ అయిపోయింది అని అంటే దాని యాక్షన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఇంకొక యాక్షన్ మీద ఉండదు అన్నట్టు. సో అంటిల్ అన్లెస్ వీఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ ద ఈవెంట్ విల్ హోల్డ్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా నాకు యాక్షన్ అనేది హోల్డ్లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద one kind of asynchronous operations and we are using some multiple things, so functions, objects, arrays and strings, maps, filter. So these are the some examples for the JavaScript features. Okay, and web application lo gaani mobile application lo gaani every device lo ee JavaScript అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో పర్టికులర్గా ఓన్లీ మొబైల్ స్క్రీన్ లెవెల్లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రియాక్ట్ నేటివ్ అనేది యూజ్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ లెవెల్ ఓన్లీ. సో ఇట్ కెన్ బి యాక్సెసబుల్ ఇన్ ద మొబైల్ అప్లికేషన్ లెవెల్ ఓన్లీ. సో ఫ్లటర్ కానీ రియాక్ట్ నేటివ్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు నేను ఆ అప్లికేషన్ని మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతా. బట్ అది ఓన్లీ మొబైల్ లెవెల్లో మాత్రమే వర్క్ అయింది. బట్ ఇప్పుడు
నేను ఈ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది డిజైన్ చేశానంటే మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇండిపెండెంట్గా ఇది రన్ అవుతాయి. ఓకే, క్లియరా గైస్ ఇక్కడ వరకు? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, అండ్ ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎట్లా వర్క్ అవుద్ది? సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రన్ అయిపోద్ది. అండ్ ఇక్కడ మనం జావా స్క్రిప్ట్ని HTML లోపల రన్ చేస్తాం. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ విత్ ద HTML అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ ఫోల్డర్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ ఫోల్డర్ విత్ ఇన్ ది VS కోడ్. ఓకే, అండ్ ఆ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మన లోకల్లో ఎట్లా వర్క్ అవుద్ది? ఓకే, and just I am creating one file intro.html. so intro.html అని ఒక HTML ఫైల్ తీసుకున్నా అండ్ JavaScript introduction. సో ఇక్కడ మనం టూ వేస్లో వీ విల్ యాడ్ ది జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ టు ది HTML. సో టూ వేస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. విల్ డిస్కస్ జావా స్క్రిప్ట్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ ది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. విత్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ది డాక్యుమెంట్ డాట్ write hello world. సో సేవ్ చేసా అండ్ సేవ్ చేసి నేను ఈ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసిన ఈ ఫైల్ని రన్ చేస్తున్నా. సో ఐఎమ్ గో విత్ గో లైవ్ సర్వర్ అనేది రన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నాకు ఏమొచ్చింది? జావా స్క్రిప్ట్ అనేది HTML కంటెంట్ అండ్ హలో వరల్డ్ అనేది స్క్రిప్ట్ లోపల రాసిన కంటెంట్. ఆల్ దీస్ కంటెంట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ అండర్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్. ఓకే, సో జావా స్క్రిప్ట్ లోపల మనం రాసిన కోడ్ అనేది బ్రౌజర్ పైన రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ద వన్ వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, నేను జావా స్క్రిప్ట్ని ఇట్లనైనా నేను HTML ఫైల్ లోపల స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ రాసి ఆ ట్యాగ్ లోపల నేను రాసే కంటెంట్ అంతా జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ని నేను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ సో స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నా. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ హ్యావ్ ది SRC అట్రిబ్యూట్. సో SRC అట్రిబ్యూట్ లోపల నేను index.js అని ఒక ఫైల్ తీసుకున్నా అండ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ write. సో నేను ఇది ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అండ్ హలో వరల్డ్. సో హలో వరల్డ్ అని రాసా అండ్ నేను ఈ ఫైల్ని intro.html లోపల కాల్ చేస్తున్నా. దట్ ఫైల్ ఈజ్ index.js. సో index.js అన్నప్పుడు మనం ఆ ఫైల్ అనేది రీచ్ అయినా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ నేను రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు నాకు ఆ చేంజెస్ అనేవి కనబడుతున్నాయా? హలో వరల్డ్ మీకు ఆఫర్ నెగేషన్ సింబల్ అనేది యాడ్ చేసా. సో సింబల్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద టూ వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో జావా స్క్రిప్ట్ని మనం స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్లో అయినా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ని మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసి ఆ క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ని మన లోకల్లో రన్ చేసుకోవడానికి there is an option for script tag, and script tag లోపల we have SRC attribute and SRC attribute లోపల this is the path of the file. సో index.js అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని నేను రాసే కంటెంట్ అంతా ఇక్కడ రాసే కంటెంట్ అంతా నేను డైరెక్ట్ ఈ index.js లోపల రాసుకోవచ్చు. అండ్ నేను JS ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే I'm adding the extension with .js. okay, so this is the inline JavaScript and this is the internal JavaScript and this is the external JavaScript. so manaku
కొన్ని ఇన్పుట్స్కి కానీ లేదంటే కొన్ని ఈవెంట్స్కి కానీ వీ హ్యావ్ ఇన్లైన్ స్క్రిప్టింగ్స్. ఓకే, ఇన్లైన్ స్క్రిప్ట్ లైక్ ఒక బటన్ అనేది ఉంది. సో బటన్కి ఒక ఇన్లైన్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఏముంటుంది, ఆన్ క్లిక్ అనేది ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి ఏమేమి ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ మనం ఫర్దర్ సెషన్స్ లోపల డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ నేను టచ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంది. సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి మనకి ఏమి ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఆన్ చేంజ్ అనే ఈవెంట్ ఉంటుంది, అండ్ ఆన్ బ్లర్ అనే ఈవెంట్ ఉంటుంది, అండ్ ఆన్ కీబోర్డ్ అని ఉంటుంది. సో కీబోర్డ్కి సంబంధించిన ఈవెంట్స్ కానీ మౌస్కి సంబంధించిన ఈవెంట్స్ కానీ. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ బ్రౌజర్ కంటైన్స్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజన్. సో బ్రౌజర్లో మనకు బై డిఫాల్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజన్ ఉండడం వల్లనే మనకు జావాస్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన కోడ్ అనేది రన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ది HTML అండ్ CSS అండ్ అప్డేట్స్ ది బ్రౌజర్ వెబ్ పేజ్ వితౌట్ లోడింగ్ అండ్ హ్యాండిల్స్ ద యూజర్ ఈవెంట్స్ లైక్ క్లిక్స్ అండ్ ఇన్పుట్స్. సో యూజర్ పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ చేంజెస్ అనేవి బ్రౌజర్ పైన రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ నేను చేంజెస్ అనేటివి చేస్తున్నా అండ్ డూప్లికేట్ చేస్తున్నా. డూప్లికేట్ చేసి చేంజెస్ అనేటివి చేసినప్పుడు నాకు ఆ చేంజెస్ అనేటివి బ్రౌజర్ పైన రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ జావాస్క్రిప్ట్. దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ అండ్ హౌ టు ఇన్సర్ట్ ది జావాస్క్రిప్ట్. సో జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, 2 వేస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. జావాస్క్రిప్ట్ కెన్ బి యాడెడ్ యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అండ్ స్క్రిప్ట్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్సైడ్ ది HTML ఫైల్. అండ్ అదంతా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, HTML లోపల స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది యాడ్ చేసి అందులో జావాస్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన లాజిక్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద డాక్యుమెంట్ అన్నప్పుడు ఒక డామ్కు సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు ఇది. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల రైట్ అనేది ఒక మెథడ్. సో వాట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రైట్ ఈజ్ ద మెథడ్ అండ్ hello world is the content. Okay, so whatever the content we are adding, this content will be displayed on the browser. సో డాక్యుమెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోపల రైట్ అనే మెథడ్కి మనం ఏ వాల్యూ అయితే పాస్ చేస్తామో ఆ పాస్ చేసిన వాల్యూ వచ్చేసి మనకు బ్రౌజర్ పైన డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో నాకు ఎలిమెంట్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో డిస్ప్లే కావాలి అని అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ది రైట్ ఎల్ఎన్. సో రైట్ ఎల్ఎన్ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు ఎలిమెంట్ అనేది సేమ్ లైన్లో డిస్ప్లే అయిందా, డిస్ప్లే కాలేదు. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ యాడింగ్ ది బ్రేక్ ట్యాగ్. సో బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది యాడ్ చేసా. సో ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో ఎర్రర్ ఎందుకు చూపిస్తుంది, సో దిస్ ఈజ్ ద జావా స్క్రిప్ట్. సో జేఎస్ ఫైల్. సో జేఎస్ ఫైల్ లోపల మనం డైరెక్ట్లీ ఒక ట్యాగ్ని యూజ్ చేయలేం. సో ట్యాగ్ని కానీ ఎలిమెంట్ని కానీ యూజ్ చేయలేం. సో అట్లా మనకు యూజ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ HTML ఫైల్. యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ద బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ లాజిక్స్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ద ఓన్లీ బిజినెస్ లాజిక్ అన్నట్టుగా మనకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్. ఓకే, అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటుంది. అండ్ ఈ ఎర్రర్ని మనం ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయాలి, సో దానికోసం ఐఎమ్ యాడింగ్ ది బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ లోపల ఈ సెమీకోలన్స్ ఉన్నాయి కదా, డబుల్ కోలన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ డబుల్ కోలన్స్ లోపల నేను బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది యాడ్ చేస్తాను. సో డబుల్ కోలన్ లోపల బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చిందా. సో లైక్ దట్ వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ది థింగ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ కంటెంట్కి నాకు H1 ప్రాపర్టీ అనేది అప్లై కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ రైటింగ్ ది H1 లైక్ దిస్. సో H1 ప్రాపర్టీ అనేది అప్లై అయిపోయిందా నాకు. సో ఐ విల్ యాడ్ ది పారాగ్రాఫ్. సో పారాగ్రాఫ్ యాడ్ చేసినప్పుడు పారాగ్రాఫ్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పారాగ్రాఫ్ కాకుండా బోల్డ్ ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తాను. సో బోల్డ్ ట్యాగ్ యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు బోల్డ్ ప్రాపర్టీ అనేది అప్లై అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ HTML ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇన్ ద జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, సో HTML ఎలిమెంట్స్ని జావాస్క్రిప్ట్ లోపల ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది క్లియరా. Yes, sir. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఇన్లైన్ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది కూడా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్లైన్ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ఫర్దర్ సెషన్స్ లోపల డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద index.js అండ్ ఇంటర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది కూడా యాడ్ చేస్తాం విత్ ఇన్ ద హెడ్ కానీ లేదంటే మనకు
ఫైల్ అనేది హెడ్ ట్యాగ్లో లేదంటే బాడీ ట్యాగ్ లోపల యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈజీ టు యూజ్ ఫర్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్. అండ్ ప్రిఫర్డ్ చాయిస్ అనేది ఏది అని అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ జేఎస్ ఫైల్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఇట్లా ఒక జేఎస్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని ఆ క్రియేట్ చేసుకున్న జేఎస్ ఫైల్ని index.html కానీ HTML ఫైల్ లోపల కాల్ చేసుకోవడం. దిస్ ఈజ్ ద ప్రిఫర్డ్ చాయిస్. ఓకే. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్ అన్నప్పుడు ఒక సపరేట్ జేఎస్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ యూజింగ్ SRC అట్రిబ్యూట్ యూ విల్ కాల్ ద ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంటూ ది HTML ఫైల్. ఓకే. అండ్ ఇన్లైన్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్లైన్ జావా స్క్రిప్ట్కి సమ్ ఈవెంట్స్ అనేవి ట్రిగర్ అయిపోతాయి. సో ఆ ఇన్లైన్ జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన థింగ్స్ అనేవి మనం ఫర్దర్ సెషన్స్ లోపల డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ హియర్. అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ కేసెస్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక ఫామ్ అనేది వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో ఒక యూజర్ నేమ్ అనేది యాడ్ చేయకుండా ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ అనేది త్రో చేయాలి. సో యూజర్ నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ప్రీవియస్గా మనం ఫీల్డ్ లెవెల్ వ్యాలిడేషన్స్ అనేటి రిక్వైర్డ్ వ్యాలిడేషన్స్ అనేటి ఫామ్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఆ ఫామ్కి రిక్వైర్డ్ వ్యాలిడేషన్ మాత్రమే యాడ్ చేసినాం. బట్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు నాకు వితౌట్ రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద వ్యాలిడేషన్. సో నేను ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు నేమ్ అనేది లేదు అని అంటే సో ఇట్ షోయింగ్ సమ్ ఎర్రర్ లైక్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో అట్లాంటి వ్యాలిడేషన్స్ కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ది ఫామ్ వ్యాలిడేషన్స్ విత్ ది జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ డైనమిక్ కంటెంట్ అనేది అప్డేట్ అయిపోద్ది. సో యూజర్ అనేది పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని బ్రౌజర్ పైన సమ్ ఈవెంట్స్ అనేవి రన్ అయిపోతాయి. ఓకే. అండ్ ఉంటాయి కదా. సో కరోజల్ అనేటి వర్క్ అవ్వడం కోసం కూడా వీఆర్ యూజింగ్ ది జావా స్క్రిప్ట్. సో కరోజల్ అనేది కూడా మనం డిజైన్ చేద్దాం ఫర్దర్ సెషన్స్ లోపల. అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ కానీ టు డూ లిస్టింగ్ కానీ క్రడ్ కానీ కరోజల్స్ కానీ. సో యూ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే. అండ్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ కోసం కానీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ కోసం కానీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ అడ్వాంటేజెస్ అనేటి ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆన్ క్లయింట్ సైడ్. సో క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీస్లో మనకు చేంజెస్ అనేవి చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్టర్ దాన్ ది అప్లికేషన్ లెవెల్. ఓకే. అండ్ రెడ్యూసెస్ ది సర్వర్ లోడ్. సో సర్వర్ లోడ్ అనేది కొంచెం జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు అదర్ టెక్నాలజీస్ తోటి కంపేర్ చేస్తే జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు సర్వర్ పైన సమ్ లోడ్ అనేది లిటిల్ బిట్ తగ్గుద్ది. ఓకే. అండ్ ఈజీ టు లెర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ కంపారిటివ్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దిస్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఈజీ కంపారిటివ్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. అండ్ ఇందులో మనకు క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ కంపాటబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా కానీ మనం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కంపాటబిలిటీస్. సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే. అండ్ వర్క్స్ విత్ ది ఆల్ మోడర్న్ బ్రౌజర్. సో ప్రతి మోడర్న్ బ్రౌజర్లో లేటెస్ట్గా వచ్చిన ప్రతి మోడర్న్ బ్రౌజర్ లోపల మనకు ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ నేను ఎడ్జ్ తీసుకున్నా కానీ లేదంటే ఫైర్ ఫాక్స్ తీసుకున్న క్రోమ్ తీసుకున్న ఆల్ దీస్ బ్రౌజర్స్ ఆర్ సపోర్ట్స్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే. అండ్ ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ అనేది ఓన్లీ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ వీల్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్. ఓకే. అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల మనకు జావా స్క్రిప్ట్ లోపల సమ్ ఫీచర్స్ అండ్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ ఈజీగా ఎంత పాసిబిలిటీ తోటి ఈజీ వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది పాసిబుల్ అయితే అంత వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది పాసిబుల్ అయిపోతుంది. సార్ రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంటుంది, రైట్. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కొంచెం. సో దానికోసం మన XSS ఇష్యూస్ అని కొన్ని వస్తాయి. సో క్రాస్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ అని కొన్ని ఉంటాయి. అండ్ వాటిని యూజ్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ద XSS. సో క్రాస్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ బ్రౌజర్ సైడ్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ కొన్ని వస్తాయి. సో ఎక్స్టర్నల్ రీసోర్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మన అప్లికేషన్ యొక్క యాక్సెస్ అనేవి లైక్ ఎట్లా అంటే ఏదైనా ఒక అనేది మనం బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే చేసినాము అంటే వీఆర్ గివింగ్ యాక్సెస్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ రీసోర్సెస్. ఓకే. అండ్ కోడ్ అనేది మనకు నెట్వర్క్ లోపల కనిపిస్తుంది. సో నెట్వర్క్ లోపల కోడ్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను. అండ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ వెబ్ పేజ్. అండ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన వెబ్ పేజ్ లోపల నేను ఇన్స్పెక్ట్ పెడుతున్నా. ఇన్స్పెక్ట్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ ట్యాబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో నెట్వర్క్ ముందు సోర్సెస్. సో సోర్సెస్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సో సోర్సెస్ అన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద
intro.html, right? సో intro.html లోపల మనం రాసిన కోడ్ అంతా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ ఆర్ HTML. ఓకే, అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అనేటి కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్. లైక్ ఎట్లా అంటే మనకు ఏదన్నా ఒక సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ అనేది పెట్టినప్పుడు ఏపీ నుంచి రెస్పాన్స్ రావడం కొంచెం స్లోగా ఉండడం కానీ, అండ్ బ్యాండ్విడ్త్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం డిక్రీజ్ అవ్వడం కానీ. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ advantages in the JavaScript. ఓకే, అండ్ సింగిల్ థ్రెడెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయదు. సో ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు అనదర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో దానికోసం వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ అసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్. అండ్ అసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేసినప్పుడు వీటి యొక్క కంపాటబిలిటీ, వీటి యొక్క ఇష్యూస్, డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి మనకు బ్రౌజర్ పైన ఏం ఉండకుండా ఉండడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ది సమ్ అసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ And complex to debug. So మనకి ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఆ ఇష్యూ దేనివల్ల వచ్చింది అండ్ ఎక్కడ the issue అనేది కొంచెం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ బ్రౌజర్. సో ఒక బ్రౌజర్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బటన్ కి ఐ విల్ యాడ్ ది 5 పిక్సెల్స్ ఆఫ్ విడ్త్. ఓకే, అండ్ ఆ 5 పిక్సెల్స్ ఆఫ్ విడ్త్ అనేది బ్రౌజర్ క్రోమ్ లో 5 పిక్సెల్స్ కాస్త ఎడ్జ్ కానీ లేదంటే ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు 5 పిక్సెల్స్ కాస్త 6 పిక్సెల్స్ 7 పిక్సెల్స్ అట్లా. సో నేను క్రోమ్ లో నాకు 5 పిక్సెల్స్ ఆఫ్ విడ్త్ అనేది బటన్ కి ప్రాపర్ ఉంది. బట్ నేను ఎడ్జ్ కానీ ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆ విడ్త్ అనేది కొంచెం డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, అండ్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసి జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ మనం ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఒక ఫస్ట్ ప్రిఫర్డ్ చాయిస్ లెక్క యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒక కంప్లీట్ మోడర్న్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది డిజైన్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ జావాస్క్రిప్ట్. అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు యాడ్ ది సమ్ డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ అండ్ క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీ అండ్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ లాగా కూడా మనం ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి జావాస్క్రిప్ట్ లోపల. అండ్ నెక్స్ట్ తోటి కంపేర్ చేస్తే అడ్వాంటేజెస్ అనేవి కొంచెం హెవీగా ఉన్నాయి. ఓకే, సో మనం ఆ డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అని అంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో అట్లా మనం కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ లెర్నింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది వెబ్ డెవలపర్. సో మీరు ఓన్లీ HTML CSS మాత్రమే నేర్చుకుంటారు. యాజ్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఓన్లీ డిజైనర్ గా వెళ్ళినా కూడా ఖచ్చితంగా వీ నీడ్ టు నో HTML CSS జావాస్క్రిప్ట్. ఓన్లీ నేను డిజైనింగ్ పాయింట్ మీద మాత్రమే వెళ్తా అన్నా కానీ ఖచ్చితంగా ఒక వెబ్ డెవలపర్ కి ఖచ్చితంగా జావాస్క్రిప్ట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఆల్ అబౌట్ జావాస్క్రిప్ట్. here guys, so this is the just introduction part to the JavaScript. What are the major things? So JavaScript అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు we are adding some dynamic content to the web page and we are adding some validations. అండ్ అట్లా మనకు బ్రౌజర్ తోటి మనం డైనమిక్గా బిహేవ్ చేయడం కోసం మేజర్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్న ఈవెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని బ్రౌజర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకుంటా ఫ్లిప్కార్ట్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ అనే వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఇక్కడ కంటెంట్ మాత్రమే ఉంది. సో ఓన్లీ కంటెంట్ మాత్రమే ఉంది. అండ్ నేను జస్ట్ స్క్రోల్ అప్ చేస్తున్నా అండ్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నా. అండ్ ఈ ఫిల్టర్ లేదు. అండ్ ఫిల్టర్ అనేది ఏంటి? సో నేను కంటెంట్ అనేది సెర్చ్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఈవెంట్. సో సెర్చ్ ఈవెంట్ అనేది ఫర్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో డైనమిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్. సో డైనమిక్ ఏంటి, స్టాటిక్ గా ఉన్న డేటా కాకుండా సో మొబైల్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నా. మొబైల్ 5G అన్నప్పుడు నాకేమొచ్చింది? సో మొబైల్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది డైనమిక్గా నేను సెర్చ్ చేస్తున్నా. స్టాటిక్గా అక్కడ కంప్లీట్గా స్టాటిక్గా ఉన్న డేటాని నేను యూజ్ చేసుకోకుండా నాకు కావాల్సిన డేటాని నేను సెర్చ్ చేస్తున్నా. సో దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ బిహేవియర్. నేను ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తా. సో దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ బిహేవియర్. ఓన్లీ మనం చూడడానికి కాకుండా ఈ వెబ్ పేజ్ యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ యాక్షన్స్. వీఆర్ some actions on the browser. So this is the ఓవరాల్
బిహేవియర్ ఆఫ్ ది డైనమిక్ బిహేవియర్. సో డైనమిక్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటో ఒక ఐడియా వచ్చిందా? సో వాట్ ఈస్ ద డైనమిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చిందా? Yes, sir. గైస్ క్లియరా ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Okay. And everyone